दर्शक मित्रों, डीएम न्यूज चैनल में आपનું हार्दिक स्वागत છે। હું છું મેઘા અગ્રવાલ અને જોઈએ આજના સમાચાર। ધાનેરામાં પરમ ધર્મ સંસદ 1008 દ્વારા ગૌમાતાને રાષ્ટ્રમાતા ઘોષિત કરવા ધાનેરા મામલતદારને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું। સંતો મહંતો અને આગેવાનો અને મોટી સંખ્યામાં ગૌ ભક્તો દ્વારા ધાનેરાના લાલ ચોકથી રેલી નીકળી મામલતદાર કચેરી આવી ધાનેરા મામલતદારને આવેદન આપવામાં આવ્યું હતું। સંતો મહંતો અને આગેવાનો અને મોટી સંખ્યામાં ભક્તો દ્વારા ધાનેરાના લાલ ચોકથી રેલી નીકળી મામલતદાર કચેરી આવી ધાનેરા મામલતદારને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું અને લાલ ચોક ખાતે સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું। આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રવિ મઠમાં ગાદીપતિ महंत श्री सत्यानंदजी महाराज तथा अनापुर छोटा गौशाला महंत श्री सीताराम बापू तथा वालेर महंत श्री छायाराम बापू तेमज त्र्यंबकेश्वर महाराज तेमज सत्य महाराज और धानेराना आगेवानों ने गौ भक्तों मोटी संख्या में गौ माता ने राष्ट्रमाता घोषित जाहिर करवा माटे धानेरामां जाहिर सभा ने मामलतदारने आवेदनपत्र आपवामां आव्युं हतुं। देश सेवा मातृ सेवा आपणी संस्कृतिने कई रीते टकावी ए माटे हरेक व्यक्तिने जागृत करतो होवो जोईए के भाईओ आज आपणे गौ माता ने राष्ट्र घोषित करवा माटे करीने आपणे भेगा थया छे। हरेक जग्याए गुजरातमां थई रह्या छे अने हकीकतमां थवुं जोईए। जो राघव आवतो होय तो मां केम ना आवे, मारो दर्जो केम ना मळे, मारो दर्जो मळवो ज जोईए। पण હું તમને કદાચ એ કહું છું કે આજે કેટલી માં કપાઈ રહી છે, આપણી નજરોની સામે કટાઈ રહી છે, આપણે જોઈએ છે આપણા કોઈથી કાંઈ થતો નથી। आज धानेरा तहसील में तहसीलदार साहब से मिले और हमारी मांग थी कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। सभी धानेरा नगरवासी, आसपास से पड़ोस पधारे हुए सभी गौ सेवक, गौ भक्त, पूज्य महाराज श्री और हमारे शास्त्री जी और हम सब ने मिलकर गौ माता के लिए, गौ माता की पुकार थी, पूरे भारत देश की पुकार थी। हम सब ने आज ये आयोजित धर्मसभा रखी और धर्मसभा में निर्णय लिया गया कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए और सभी ने मिलकर तहसीलदार साहब को हमने ज्ञापन सौंपा है। हमारी बात को आगे उच्च अधिकारियों तक पहुंचाएंगे, सरकार तक पहुंचाएंगे और सरकार अमल में लेगी, ऐसी हम आशा रखते हैं। गौ माता भारत का प्राण है और गौ माता जब तक राष्ट्र माता घोषित नहीं हो जाती तब तक भारत माता भी दुखी है, गौ माता भी दुखी है और सनातन धर्म भी दुखी है। तो हम सबकी इच्छा है कि गौ माता को जल्दी से जल्दी राष्ट्र माता घोषित किया जाए। ऐसी सरकार से और उच्च अधिकारियों से और सभी से हम अपील करते हैं, निवेदन करते हैं कि हमारी मांग को स्वीकार किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज रोज धानेरा मामलतदार ऑफिस खाते परम धर्म संसद 1008 गुजरात प्रदेश द्वारा गौ माता ने राष्ट्रमाता तरीके जाहिर करवा माटे आवेदनपत्र आपवामां आव्युं छे कि जे महामहिम राष्ट्रपतिजीने संबोधीने गौ माता ने राष्ट्रमाता संबोधवा माटे एक रजूआत करेली छे। जे रजूआतने अमे सरकारश्री अने तंत्र उपर सुधी पहोंचाडी अने एमनी मांगोने सरकारश्री पूरी करे ते माटे आगळ अमे मोकली आपीशुं। थैंक यू। થરાદ ખાતે 2000 ગરમ ધાબળાનું સ્વામી શ્રી સચ્ચિદાનંદ બાપુના વરદ હસ્તે વિતરણ કરાયું હતું। થરાદ ખાતે આવેલી ધરણીધર ટિમ્બર લાટીમાં 2000 ગરમ ધાબળા અને સાથે 20 રૂપિયાને પ્રસાદીનું વિતરણ કરાયું। થરાદ ખાતે આવેલી ધરણીધર ટિમ્બર લાટીમાં 2000 ગરમ ધાબળા અને સાથે 20 રૂપિયાને પ્રસાદીનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું। સરહદી વિસ્તાર એવા થરાદ શહેરમાં ઠંડીનો ચમકારો વધુ હોવાના કારણે જરૂરિયાતમંદ લોકોને 2000 ગરમ ધાબળાનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં પરમ પૂજ્ય પદ્મભૂષણ શ્રી સ્વામી સચ્ચિદાનંદજી બાપુ, સચ્ચિદાનંદ સેવા સમાજ ટ્રસ્ટ દંતાલી દ્વારા 500 ધાબળા, ડીડી રાજપૂત દ્વારા 500 ધાબળા, રમેશજી સવાઈજી રાજપૂત દ્વારા 500 ધાબળા, થરાદ સરદાર સેના દ્વારા 500 ધાબળા આપવામાં આવ્યા હતા। શિયાળાની કડકડતી ઠંડીમાં બચવા માટે ગરમ ધાબળાનું વિતરણ કરાયું, જેમાં પરમ પૂજ્ય પદ્મભૂષણ શ્રી સ્વામી સચ્ચિદાનંદ બાપુ, नागर वन बापू करबुण, संत श्री राम लखनदास बापू चारडा, महंत श्री अंकितपुरी बापू भापी, राजपूत समाज अग्रणी डीडी राजपूत, कांजीभाई राजपूत, नडेश्वरी ट्रस्टना प्रमुख हरजीजी राजपूत, नगरपालिकाना पूर्व प्रमुख पथुसिंह राजपूत, डॉक्टर महेशदान गढ़वी, सवाईजी राजपूत, डॉक्टर हीराभाई पटेल सहित तमाम समाजना આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। સચ્ચિદાનંદજી મહારાજ દંતાલી આશ્રમ વાળા બાપુ આજે થરાદ ખાતે વધાર્યા છે। गई काले चारड़ा मुकामे भाई श्री रमेशभाई जी नर्मदा परिक्रमा की यात्रा थी ए निमित्ते गंगा थाळीनो प्रोग्राम हतो, त्यां पण बापूनी हाजरी हती अने आज सवारे अहीं धाबळा वितरणनो प्रोग्राम बापूना हस्ते राखवामां आवेल छे।
ગરીબ પરિવારો જરૂરતમંદ પરિવારોને અત્યારે અંદાજે 2000 જેટલા ધાબળાનું વિતરણ પૂજ્ય બાપુના હાથે અત્યારે થરાદ ખાતે થઈ રહ્યું છે. બાપુજી પોતાના તથા અન્ય દાતાઓના દ્વારા જે આ ધાબળા વિતરણનું દાન કરવામાં આવ્યું છે એ અત્યારે બાપુના હસ્તે થરાદ ખાતે અત્યારે વિતરણ થઈ રહ્યું છે અને ખૂબ જ બહોળી સંખ્યામાં જરૂરિયાતમંદ લોકો અત્યારે ધાબળાનો લેવા માટે એનો લાભ લેવા માટે અત્યારે પધારી રહ્યા છે અને બાપુના હસ્તે તેનું શુભ વિતરણ થઈ રહ્યું છે. परम पूज्य पद्मभूषण स्वामी सच्चिदानंद बापू मारे नर्मदा परिक्रमा गंगा थाळी निमित्ते गई काले चारड़ा पधार्या था અને સાથે સાથે બહોળી સંખ્યામાં સંબંધીઓ સ્નેહી જનો મિત્રો એ પણ અંદાજે 8 થી 10,000 લોકો બાપુના આશીર્વચન અને દર્શનનો લાભ લીધો. ત્યારબાદ આજે થરાદ મુકામે પૂજ્ય બાપુની પ્રેરણાથી સવાઈભાઈની લાટીએ જરૂરિયાતમંદોને ધાબળા વિતરણનો કાર્યક્રમ છે. આ ધાબળા કુલ 2000 નંગ થરાદ તથા થરાદની આજુબાજુના ગામડાઓમાં જરૂરિયાતમંદોને વિતરણ કરવામાં આવી રહ્યા છે. જેમાં પૂજ્ય બાપુના પ્રેરણાથી 500 ધાબળા અંજુ ફૂઈ તરફથી, 500 ડીડી રાજપૂત તરફથી, 500 જે બાપુની પ્રેરણા માર્ગદર્શન અને આશીર્વાદથી જે સરદાર સેના બની છે તેના તરફથી અને 500 ધાબળા અમરીબા હરસિંહજી રાજપૂત ચારડા તરફથી એમ કુલ 2000 ધાબળા અત્યારે જરૂરિયાતમંદોને પૂજ્ય બાપુના સાનિધ્યમાં વિતરણ કરવામાં આવી રહ્યા છે. ડીસાના ઇન્દિરાનગર વિસ્તારમાં છેલ્લા ઘણા સમયથી સ્થાનિક લોકોની માંગણીને ધ્યાનમાં લઈ જિલ્લા પોલીસ વડા દ્વારા પોલીસ ચોકીનો શુભારંભ કરવામાં આવ્યો છે. પોલીસ ચોકી શરૂ થતા વિસ્તારના લોકોને ઝડપથી કાનૂની સહાય મળી રહેશે. ડીસા ઉત્તર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં આવેલા ઇન્દિરાનગરમાં પોલીસ ચોકીનો પ્રારંભ થયો છે. આ પોલીસ ચોકીના શુભારંભથી સ્થાનિક નાગરિકોને જરૂરિયાતના સમયે કાનૂની સહાય મળતી થશે અને આસપાસના વિસ્તારોમાં ગુનાખોરીનું પ્રમાણ પણ ઘટશે. ડીસાના ધારાસભ્ય પ્રવીણભાઈ માળી, જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક અક્ષયરાજ મકવાણા, ડીસા વિભાગીય પોલીસ અધિકારી ડોક્ટર કુશલ ઓઝાના હસ્તે પોલીસ ચોકીનું ઉદ્ઘાટન થયું હતું. હિન્દુ યુવા સંગઠનના દીપકભાઈ કચ્છવા અને નીતિનભાઈ સોનીના સહયોગથી આ પોલીસ ચોકીનું નિર્માણ થયું છે. ત્યારે સમાજ સેવાના સુંદર કાર્યમાં બંને દાતાઓ સહિત પોલીસ કર્મચારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ઉલ્લેખનીય છે કે ડીસા પંથકમાં છેલ્લા ઘણા સમયથી ગુનાખોરીનું પ્રમાણ વધી રહ્યું છે. ત્યારે જિલ્લા પોલીસ વડાએ શરૂ કરેલી આ પોલીસ ચોકીથી આ વિસ્તારમાં ગુનાખોરી ઘટવાની સાથે સાથે ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ પણ બંધ થશે અને લોકોને અસામાજિક તત્વોથી રાહત પણ મળશે. આજે હિન્દુ યુવા સંગઠન દ્વારા અને બનાસકાંઠા પોલીસ દ્વારા અક્ષયરાજ મકવાણાના આદેશથી હિન્દુ યુવા સંગઠને અહીંયા એક પોલીસ ચોકીનું ઓપનિંગ કર્યું છે. જે અહીંયા ઘણા સમયથી આ વિસ્તારના અંદર પોલીસ ચોકીની માંગ ઉઠી હતી અને એમની અમને જાણ થતાં, અક્ષયરાજ મકવાણા સાહેબને જાણ થતાં અમને જાણ કરેલ કે ભાઈ એક ચોકી અમારે બનાવી છે. એમાં અમે ને નીતિનભાઈ સોની બંને સહયોગી બની અને આ ચોકી બનાવી આપી છે. આજે એનું શુભ મુહૂર્ત કરી એમએલએ સાહેબ પણ આવેલા અને પોલીસ સ્ટાફ પણ બધો હાજર રહ્યો હતો. આ વિસ્તારના આ સ્લમ વિસ્તાર છે. અહીંયા લગભગ થોડોક અમુક અસામાજિક તત્વોનો ત્રાસ હતો, એના કારણે આ માંગ ઉઠેલી હતી અને અહીંયા હવે એકદમ સુખ શાંતિ રહેશે એવું લાગી રહ્યું છે. ઘણા સમયથી ઇન્દિરાનગર અને રિજમેન્ટ વિસ્તારની અંદર પોલીસ ચોકીની માંગ ઊભી થઈ હતી. પોલીસના સતત પ્રયત્ન હતા કે અમારે પોલીસ ચોકી બનાવી છે, મંજૂર કરવી છે અને જગ્યા નગરપાલિકાના સહયોગથી મળી છે. પોલીસ ચોકી હિન્દુ યુવા સંગઠન દ્વારા મિત્રો દ્વારા આજે જનભાગીદારી કરી અને આજે પોલીસ ચોકીનું અનાવરણ કર્યું છે. આ તબક્કે બનાસકાંઠાના પોલીસ વડા અક્ષયરાજ મકવાણા ખુદ અહીં આવ્યા છે અને તમામ લોકોની સાથે રાખીને આજે આનું ઇનોગ્રેશન કર્યું છે. આ વિસ્તારના લગભગ 8,000થી વધુ લોકોની અંદર એક ખુશીનો માહોલ છે. પોલીસ પ્રત્યેનો જે ભાવ છે એ આજના તબક્કે બદલાઈ ગયો છે અને લો એન્ડ ઓર્ડરની પરિસ્થિતિએ પણ ખૂબ સારું વાતાવરણ ઊભું થાય એના ઉદ્દેશથી આ ચોકી બનાવવામાં આવી છે. ડીસા ઉત્તર પોલીસ સ્ટેશનની અંદર હાલમાં ઇન્દિરાનગર વિસ્તાર આવેલો છે કે જ્યાં આશરે 8,000 લોકો બી રહે છે. આ વિસ્તારના લોકોની લાગણી હતી અને માનનીય ધારાસભ્ય શ્રીની લાગણી હતી કે અહીંયા જો પોલીસ ચોકી બને, પોલીસની પ્રેઝન્સ વધે, જેથી કરીને લોકોની સુખાકારીમાં અને એમની સેફ્ટી સિક્યુરિટીમાં ઓર વધારો થાય. જેથી કરી અને પ્રવીણભાઈ માળીના સહયોગથી, એ ઉપરાંત દીપકભાઈ અને નીતિનભાઈના સહયોગથી, લોક ભાગીદારીથી અમને નગરપાલિકા દ્વારા જગ્યા મળી છે અને જગ્યાની અંદર આજે એક પોલીસ ચોકીનું લોકો ઉદઘાટન કર્યું છે. અહીંયા પીએસઆઈ અને એમનો સ્ટાફ બેસ છે, જેથી કરી અને લોકોને જે સેફ્ટી સિક્યુરિટી માટે જે ક્વિક રિસ્પોન્સ મળવો જોઈએ એ ક્વિક રિસ્પોન્સ અમે અહીંયાથી આપી શકીશું.
જેથી કરી અને લોકોમાં સુરક્ષાની ભાવનામાં ઓર વધારો થશે અને આ રીતે કામ કરતા અમને બી વધારે આનંદ થશે. જય હિન્દ. ડીસા તાલુકાના સોયલા ગામે ગ્રામ પંચાયત દ્વારા ગામની માર્જિનની જમીનમાં ગેરકાયદેસર દબાણ કરનાર દબાણદારોને નોટિસ ફટકારી અને વિકાસના કામોમાં અડચણરૂપ બનતા આવા દબાણો 7 દિવસમાં જાતે દબાણ દૂર કરવા જણાવ્યું છે. ડીસા તાલુકાના સોયલા ગામના મુખ્ય માર્ગો પર અને સરકારી જમીન પર છેલ્લા ઘણા સમયથી દબાણો ખૂબ જ વધી ગયા છે, જેના કારણે એ વિસ્તારમાં વિકાસના કામો થઈ શકતા નથી અને ગેરકાયદેસર દબાણો ગામના વિકાસમાં અડચણરૂપ બને છે, જેથી ગ્રામ પંચાયતે આવા દબાણો દૂર કરવા માટેની ઝુંબેશ શરૂ કરી છે, જે અંતર્ગત પંચાયત દ્વારા દબાણ હટાવવા અવારનવાર તેઓને નોટિસ આપવામાં આવી હતી. જોકે તેમ છતાં દબાણ દૂર ન કરતા હવે પંચાયતે 7 દિવસમાં દબાણ દૂર કરવા દબાણદારોને આખરી નોટિસ આપી છે. જો દબાણદાર 7 દિવસમાં દબાણ દૂર નહીં કરે તો દબાણદારના ખર્ચે અને જોખમે પંચાયત દબાણ હટાવશે તેમ નોટિસમાં જણાવ્યું છે. આ ઉપરાંત તેઓને મકાન ફાળવેલ પ્લોટની સનદનું પ્રૂફ પંચાયતમાં રજૂ કરવા પણ જણાવ્યું છે. જો તેઓ પ્રૂફ રજૂ નહીં કરે તો તેઓએ ગ્રામ પંચાયતને અંધારામાં રાખી ગેરમાર્ગે દોરેલ છે તેવું સાબિત થશે અને તેના વિરુદ્ધ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે તેવી પણ ચીમકી નોટિસમાં અપાઈ છે. આ અંગે ગામના સરપંચ નારણભાઈ જોશીએ જણાવ્યું હતું કે ગામના ખેતરે જવાના માર્ગ ઉપર અને મફત પ્લોટની ફાળવણી કરી છે, ત્યાં રસ્તા પર લોકોએ ગેરકાયદેસર દબાણ કર્યું છે. લોકોએ પશુ બાંધવાના વાડા કર્યા છે, કોઈએ પથરા મૂકી દબાણ કરતા ત્યાં કોઈ વિકાસના કામ થઈ શકતા નથી અને આ દબાણો વિકાસમાં અડચણરૂપ બને છે, જેથી દબાણદારોને 7 દિવસમાં દબાણ દૂર કરવાની નોટિસ આપી છે. નારણભાઈ જોશી. અહીંયા દબાણની વાત કરીએ તો જ્યાંથી ખેતરે જવાનો રસ્તો છે તેમજ અહીંયા જે આપણે ગૌચરની જમીનની અંદર વર્ષો પહેલાં નીમ કરી અને પ્લોટની મફત પ્લોટની ફાળવણી કરેલ છે. જે મફત પ્લોટની ફાળવણી કરી એમાં આગળ જતાં જે લોકો છે એમને રસ્તામાં ચાલવાની મુશ્કેલી પડે છે. જે થોડાક જે સ્ટાર્ટિંગથી જે રસ્તા છે ને એ લોકોએ દબાણ કરેલા છે. તો દબાણ કરવાના કારણે એમને કૂકડા કર્યા છે, કોઈ ખુલ્લા વાડા કર્યા છે, ગાયો બાંધવા ભેંસો બાંધવાના, કોઈ રોડાના પથરાના ઢગલા કર્યા છે. તો આગળ જવાવાળાને તકલીફ પડે છે અને કોઈ ગટરનું કામ કરવું હોય કે રોડ રસ્તા કરવા હોય તો વચ્ચે અડચણરૂપ છે. એટલે આપણે પંચાયત દ્વારા એમને લેખિતમાં નોટિસ આપીને રજૂ કર્યું છે કે 7 દિવસમાં આજે તમે સ્વેચ્છાએ દબાણ દૂર કરો તો આપણે અહીંયા સહિયારી ભાગીદારીથી વિકાસના કાર્યો કરવા એકદમ સહેલા બને. આપણે આજે 10 થી 15 લોકોને નોટિસ આપી છે અને ગંદકી બહુ થાય છે, એટલા માટે આપણે લોકોની અહીંયા વારંવાર રજૂઆત હતી, એ ધ્યાને રાખી અને આપણે આ લોકોને સ્વેચ્છાએ દબાણ દૂર કરવા માટે આપણે એમને અપીલ કરી છે અને નોટિસ દ્વારા અપીલ કરી છે. જો 7 દિવસમાં કોઈ પણ અહીંયા જે દબાણદાર છે તેમને દબાણ નહીં હટાવે તો આપના દ્વારા પંચાયત દ્વારા કોઈ કાર્યવાહી? હા, પંચાયત દ્વારા અમે ફરી પાછી એમને એક નોટિસ બીજી ઇસ્યુ કરશું અને પંચાયત એમને પહેલાં ફરી અપીલ કરશે અને નહીં કરે તો અમને ગામ લોકો બધા ભેગા થઈ અને એમને શાંતિથી કોઈ વિવાદ ના થાય એ રીતે એનો અમે ઉકેલ લાવીશું. હકાભાઈ દલાભાઈ સાહેબ, અમારે અમે દબાણ્યા છે તો અમે હટાવી નાખશે સાહેબ. એ તો સાહેબ અમે રસ 25 વર્ષથી. હા, દબાણ તો તમે જોઈ લો સાહેબ. તમારે દબાણ હવે તમે તાર હટાવજો સાહેબ, અમે ચા ના પાડો. આજે પંચાયત દ્વારા જે દબાણ હટાવવામાં આવે છે હા હા એ તમને મંજૂર છે? હા, મંજૂર છે સાહેબ. ગોપાળભાઈ નાથાભાઈ વાલ્મીકી. હા, બરાબર. અમારું એમ કહેવાનું છે કે દબાણ તો રસ્તામાં છે જ, તો દબાણ હટાવવા અમે તૈયાર છે. હે, કોઈ થોડા ઘણ કર્યું હોય તો બસ. કેટલું લાગે છે દબાણ? દબાણ તો આરેના રસ્તા સીધું દેખાય છે ને, દબાણ ચોખ્ખું નજર દેખાયું. તમે જ્યાં રહો છો ત્યાં દબાણ? મારે અહીંયા દબાણ છે તો સાહેબ હું તૈયાર છું ને કાઢવા, હું ચા ના પાડું છું. હા, કે હોય દબાણ કાઢી નાખો ને આપણે. તમને લાગે છે કે અહીંયા દબાણ? હા, દબાણ છે ને, આ દેખાઈ રહી છે ને મને. આ હોલ રહ્યો, આ રસ્તો હોકડો થઈ ગયો. બોલો, પંચાયતની કામગીરીથી તમને સંતોષ છે? હા, સંતોષ છે. સામાન્ય રીતે બાળક જન્મે ત્યારે તેની તંદુરસ્તી બાબતે માતા પિતા ખૂબ જ સજાગ હોય છે અને મોટાભાગના કેસોમાં બાળક પૂરતા વજન સાથે જન્મે તો તેની તંદુરસ્તી સારી હોય છે, પરંતુ ક્યારેક બાળક અધૂરા માસે જન્મે ત્યારે અવિકસિત હોય છે અને તેનું વજન ઓછું હોવાથી તેની તંદુરસ્તી જોખમાઈ શકે છે. ક્યારેક આ પ્રકારે અધૂરા માસે જન્મેલા બાળકનું મૃત્યુ પણ થઈ શકે છે. તાજેતરમાં બનાસકાંઠાના ડીસામાં માલગઢ ગામે રહેતા 21 વર્ષીય ગીતાબેન શામળભાઈ કરગરાને 8 માસે પ્રથમ ડિલિવરી થતાં ફક્ત 640 ગ્રામ વજન સાથે અધૂરા માસે જન્મેલા બાળકીને 28 દિવસ સારવાર આપી નવજીવન બક્ષ્યું છે. ડીસા તાલુકાના માલગઢ ગામે રહેતા માતા ગીતાબેને 32 અઠવાડિયાનો ગર્ભ ધરાવતા હતા અને 8મા માસે
સિઝેરિયન ડિલિવરી કરાવી બાળકને લેવાની ફરજ પડી, જેથી ડીસાના ખાનગી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરી તબીબે સિઝેરિયન કરતા તેમને બાળકનો જન્મ થયો, પરંતુ આ બાળકનું વજન માત્ર 640 ગ્રામ હોવાથી તે ગંભીર પરિસ્થિતિમાં જીવન મરણ વચ્ચે ઝઝૂમી રહ્યો હતો, જેથી બાળકને લઈ તેના પરિવારજનો ડોક્ટર અંકિત માળીની હોસ્પિટલે પહોંચ્યા. આ બાબતની ગંભીરતા સમજી ડોક્ટર અંકિત માળીની ટીમે કુદરતના આ પડકારને પહોંચી વળવા મહેનત શરૂ કરી અને કાળજી રાખીને તેને સારવાર આપી. આ બાળકીને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડતા CPAP પંપ મશીન દ્વારા સારવાર અપાઈ તથા બોડી ટેમ્પરેચર મેન્ટેન કરવા વોર્મર અને પ્લાસ્ટિક કવરમાં રાખી હતી અને પેરિફરલ ન્યુટ્રિશન આપી. તેમજ ઓછા વજનવાળા બાળકોમાં કાંગારૂ મધર કેર ખૂબ અસરકારક છે, જેથી રોજ 5 થી 7 કલાક સુધી બાળકને માતા દ્વારા કાંગારૂ મધર કેર કરવામાં આવી. બાળકને જ્યારે દાખલ કરવામાં આવ્યું ત્યારે તેનું વજન માત્ર 640 ગ્રામ જેટલું હતું અને અત્યારે 1 મહિનાની સારવાર બાદ હવે તેનું વજન 1.40 કિલોગ્રામ થયું છે અને બાળક અત્યારે સંપૂર્ણ સ્વસ્થ થઈ ગયું છે. આ અંગે ડોક્ટર અંકિત માળીએ જણાવ્યું હતું કે ખાસ કરીને મહિલાઓમાં કુપોષણ, લોહીની ટકાવારી ઓછી હોય અથવા યોગ્ય સાચવણીના અભાવે અધૂરા માસે જન્મેલો બાળક થતો હોય છે. આવા બાળકોનું જન્મનું પ્રમાણ 10 લાખે માત્ર 10 થી 20% જેટલું હોય છે. આવા બાળકોને બચાવવાનો રેશિયો પણ 20 થી 30% જેટલો જ હોય છે. મારું નામ ડૉક્ટર અંકિત માલી છે. હું ડીસામાં બાળ રોગ નિષ્ણાત અને ન્યુનેટોલોજીસ્ટ તરીકે લગભગ છેલ્લા 14 વર્ષથી પ્રેક્ટિસ કરું છું. આજે જે આપણો કેસ જોયો છે, જે એક મહિલા છે જે માલગઢ ગામના છે, જેમને 8મા માસે સુવાળ ઉપડી હતી અને બાળકનો વિકાસ ન થતો હોવાના કારણે એમને એ વખતે 29/11 ઓપરેશનમાં લેવા પડ્યા. એ વખતે જ્યારે લીધું ત્યારે બાળકનું વજન બહુ જ ઓછું હતું, લગભગ 640 ગ્રામ જેટલું બાળકનું વજન હતું જ્યારે ડિલિવર થયું ત્યારે. અને એ વજન ઓછું હોવાના કારણે અમને એ વખતે ડૉક્ટર દેવલ સાહેબને ત્યાં થયું ત્યારે મને કોલમાં બોલાવેલો. અમે કોલમાં બાળકને ડિલિવરી એટેન્ડ કરી. પછી બાળકને વજન ઓછું અને પ્રી મેચ્યોરિટી માટે આપણે ત્યાં નેટલ ICU કેરમાં આપણે એને ઇન્ટેન્સિવ કેર માટે દાખલ કર્યું. આવા બાળકો બહુ જ નાજુક હોય છે, બહુ જ પ્રીમેચ્યોર હોવાના કારણે એમને બહુ બધી તકલીફો હોય છે, જેની આપણે પહેલેથી બહુ બધી કાળજી લેવી પડે છે અને એમને ઇન્ટેન્સિવ કેર આપવી પડે છે, જેથી કરીને એ લોકોનો વિકાસ સારો રહે. એમને આમ કહેવા જઈએ તો કે માતાના વૂમ જેવું આપણે વાતાવરણ બહાર પણ એને પૂરું પાડવું પડે, જેથી કરીને એનો વિકાસ પણ થાય અને એને બધી વસ્તુઓ પણ મળી રહે. એટલે તેથી અમે શરૂઆતમાં જ્યારે એવું બાળકને લાવ્યા તેવી એને શ્વાસના સપોર્ટ માટે CPAP મશીન ઉપર મૂક્યું. એને બાકી બધું પેરિફરલ ન્યુટ્રિશન આ બધું એ આપણે ડે 1થી જ બધું ચાલુ કરી દીધું હતું અને એને રેડિયન્ટ વોર્મર ને બધું ટેમ્પરેચર મેન્ટેન થાય અને હ્યુમિડિટી લોસ ના થાય એના માટેની પણ બધી અમે તકેદારી લીધેલ હતી. જે જર્ની અમારી બહુ લાંબી ચાલી. એ બાળક જે દાખલ કર્યું ત્યારે 640 ગ્રામનું હતું, એ આજે 1 કિલો ને 40 ગ્રામનું થઈ ગયું છે અને માતાની જોડે સરસ રહે છે, ફાવે છે અને હવે લગભગ અમે હવે એને ડિસ્ચાર્જ કરવા પણ જઈ રહ્યા છીએ. આવા બાળકો જે પ્રીમેચ્યોર હોય છે, જે લોકો 1 કિલોથી ઓછા વજનવાળા હોય છે, એમના બચવાના ચાન્સીસ 30% જેવા હોય છે, જે હવે આધુનિક સગવડોના કારણે પોસિબલ બન્યું છે. જે પહેલાં તો આનાથી પણ ઓછા ચાન્સીસ હતા, પરંતુ હવે એડવાન્સ ટેકનિકના કારણે આપણને 30-40% જેવું આપણે બચ્ચાઓને સર્વાઈવ કરી રહ્યા છીએ. સર્વાઈવ તો કરી દઈએ છીએ, પણ એની સાથે સાથે એની એસોસિએટેડ મોર્બિડિટીનું પણ અમે ધ્યાન રાખતા હોઈએ છીએ, કે જેમ કે બાળકને આંખની તપાસ, કાનની તપાસ, માનસિક વિકાસ, બીજો બધો શારીરિક વિકાસ પણ અમે સમયાંતરે જોતા રહેવું પડે છે, જેથી કરીને બાળકને ભવિષ્યમાં કોઈ તકલીફો ના થાય. હા, આમાં મારે ખાસ કહેવાનું છે કે આ બાળકને ખરેખર આપણા જે PMJY જે યોજના છે એનો ખાસ લાભ મળ્યો છે. અમે અત્યારે લગભગ આજે 26મો દિવસ છે અને બાળક PMJY યોજનામાં અમારા ત્યાં દાખલ છે અને પરિવારને 1 રૂપિયાનો પણ ખર્ચો આવેલ નથી. તેથી સરકારશ્રીનો ખૂબ ખૂબ આભાર કે જેમની યોજનાના લાભથી આવા બાળકો અમે આજે સર્વાઈવ કરી શક્યા છીએ અને પરિવારને પણ એ બર્ડન આવતું નથી. મારા બાળકનો અધૂરા માસે જન્મ થયો હતો, જેના કારણે એને બહુ વિકાસ ઓછો હતો અને અમે આ વિહાન હોસ્પિટલમાં એડમિટ થયા ત્યારે એની બહુ જ કુપોષણનો ભાવ હતો અને વજન 600 ગ્રામ જેવું હતું. અહીંયા આવ્યા પછી અમને સરે સારી ટ્રીટમેન્ટ આપી અને બાળકને બી બહુ સારી ટ્રીટમેન્ટ આપી. 28 દિવસે અમે અહીંયા રોકાયા છીએ અને અત્યારે બાળકનું વજન 1 કિલો પ્લસ થયું છે, જે ડૉક્ટર સાહેબનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને જે આ યોજનાનો બી બહુ અમને લાભ મળ્યો. 1.5 લાખ જેવો ખર્ચો, અમારે પાસે એવી કન્ડિશન નથી કે અમે એટલો ખર્ચો કરી શકીએ, પરંતુ આ યોજનાને લીધે અમે આજે ફ્રીમાં
સુવિધા મળી તેના બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર યોજનાનો પણ અને ડૉક્ટર સાહેબનો બી ખૂબ ખૂબ આભાર. ઉપલેટાના મોજ નદીના કાંઠે આવેલ ઐતિહાસિક મોજ આશ્રમના મહંત તરીકે શ્રી રાજીવપુરીએ સંતવાણી, ભોજન પ્રસાદ સહિતના કાર્યક્રમમાં પૂજ્ય સંતો મહંતો ભાવિકોની વિશાળ સંખ્યામાં હાજરી આપી હતી. મોજ નદીના કાંઠે આવેલા ઐતિહાસિક અને રમણીય એવા મોજ આશ્રમના મહંત તરીકે પૂજ્ય રાજીવપુરી ગુરુ મોહનપુરી બાપુની જડેશ્વર મહાદેવની કૃપાથી પૂજ્ય અખંડાનંદ ભારતી બાપુના વરદ હસ્તે કાર્યક્રમ રાખવામાં આવેલ. તેમજ સાંજે 6 વાગે ભોજન પ્રસાદ અને રાત્રે 10 વાગે જાણીતા ભજનિક વિજય ગઢવી તથા સાગર મેસવાણિયા, દેવરાજભાઈ ગઢવી મહેમાન તરીકે સહિતના નામાંકિત કલાકારો દ્વારા ભવ્ય સંતવાણી રજૂ કરવામાં આવેલ. આ ત્રિવિધ ધાર્મિક કાર્યક્રમ સૌરાષ્ટ્રની ખ્યાતનામ જુદી જુદી જગ્યાના સંતો મહંતો, રાજકીય સામાજિક સેવાકીય આગેવાનો, ધર્મપ્રેમી ભાઈઓ બહેનો, યુવાનો વગેરે મોટી સંખ્યામાં હાજર રહ્યા હતા. આ સેવાકીય કાર્યમાં ઉપલેટાની જનતા સંતવાણીના કાર્યક્રમ માણ્યો હતો. ભાભર તાલુકાના ઇન્દરવા જૂના ગામે લોક દરબાર યોજાયો. ભાભર તાલુકાના ઇન્દરવા જૂના ગામે જિલ્લા પોલીસ વડા અક્ષયરાજ મકવાણાના અધ્યક્ષસ્થાને લોક દરબાર કાર્યક્રમ યોજાયો, જેમાં ઇન્દરવા ઓપીનું વાર્ષિક ઇન્સ્પેક્શન કરવામાં આવ્યું. ત્યારબાદ લોકો દરબાર કાર્યક્રમ યોજાયો હતો, જેમાં પ્રજાના વિવિધ પ્રશ્નોનો, આઉટપોસ્ટ વિસ્તારના પ્રશ્નોનો, ભૌગોલિક પરિસ્થિતિ, સાયબર ક્રાઇમ અવેરનેસ સહિત વિવિધ પ્રશ્નોની ચર્ચાઓ કરવામાં આવી. આ કાર્યક્રમ દરમિયાન ભાભર તાલુકાના સરપંચો, ભાભર પોલીસ સ્ટાફગણ, ભાભર પીએસઆઈ એનવી રહેવર સહિત આગેવાનો, ગ્રામજનો સહિત મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ભાભર પીએસઆઈ એનવી રહેવરે પોલીસ વડા અક્ષયરાજ મકવાણાને સાફો પહેરાવીને સન્માનિત કર્યા હતા. દિયોદર માર્કેટયાર્ડના વેપારીઓ અચોક્કસ મુદ્દતની હડતાળ પર ઉતર્યા. દિયોદર માર્કેટયાર્ડમાં થયેલ ચોરીનો ભેદ ના ઉકેલાતા દિયોદર એપીએમસી માર્કેટયાર્ડના વેપારીઓ વહેલી સવારથી અચોક્કસ મુદ્દતની હડતાળ પર ઉતર્યા છે અને જ્યાં સુધી ચોર નહીં પકડાય ત્યાં સુધી માર્કેટ ખોલવામાં આવશે નહીં તેવું નિવેદનો આપવામાં આવી રહ્યા છે. ત્યારે વહેલી સવારે દિયોદર માર્કેટયાર્ડ ખાતે વેપારીઓ એક મીટિંગ યોજી હતી અને મીટિંગ બાદ માર્કેટયાર્ડના સેક્રેટરીને લેખિતમાં રજૂઆત કરવામાં આવે છે, જેમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે જ્યાં સુધી અમારી માંગણીઓ પૂરી નહીં થાય ત્યાં સુધી અચોક્કસ મુદ્દતની હડતાળ યથાવત રાખવામાં આવશે અને હરાજી બંધ રાખવામાં આવેલી છે. જો કે બીજી તરફ વેપારીઓ પણ લાલઘૂમ જોવા મળી રહ્યા છે અને માર્કેટયાર્ડની સમિતિ સામે પણ એક પછી એક આક્ષેપો કરવામાં આવી રહ્યા છે કે માર્કેટયાર્ડમાં સીસીટીવી કેમેરાની સુવિધા પૂરતી કરવામાં આવતી નથી અને બીજી તરફ માર્કેટયાર્ડની વાડ પણ બનાવવામાં આવેલ નથી, જેથી માર્કેટયાર્ડની સમિતિ સામે પણ વેપારીઓએ બળાપો કાઢ્યો હતો. જો કે બીજી તરફ પોલીસની ઢીલી કામગીરી સામે પણ વેપારીઓ લાલઘૂમ જોવા મળ્યા હતા અને 3 દિવસ વીતવા છતાં પોલીસને કોઈ કડી ના મળતા પોલીસ તંત્ર સામે પણ રોષ વ્યક્ત કર્યો હતો. આજે અમારી માર્કેટમાં જે 24 તારીખે 25 તારીખના સવારે અમે આવ્યા અને અમારી 7 દુકાનના તાળા તૂટ્યા અને આજે 3 દિવસ થવા છતાં હજી કોઈ ચોરોની કડી મળી નથી. એટલે અમે એના અનુસંધાને આજે અમે માર્કેટના બધા વેપારીઓ મળી ભેગા થઈ અને અમે બધે માર્કેટ બંધ રાખવાનો નિર્ણય કર્યો છે, કારણ કે વેપારીઓમાં બધામાં ફફડાટ છે કે કાલે ઉઠીને મોટી ચોરી માર્કેટમાં થાય તો પોલીસ બંધ રાખવાનું કારણ છે કે પોલીસે હજી સુધી કોઈ કડી ગોતી શકી નથી. તો ઉપરથી વધારે ટીમો બનાવી અને આ ચોરો તાત્કાલિક પકડાય અને એ મહેનત કરીને અનુસંધાને અમે માર્કેટયાર્ડ બધું બંધ રાખ્યું છે અને જ્યાં સુધી અમારા ચોર અમારા પૈસા લૂંટી ગયેલા ચોર જ્યાં સુધી પકડાય નહીં ત્યાં સુધી અમે માર્કેટ વેપારીઓ બધાએ નક્કી કર્યું છે માર્કેટ જ્યાં સુધી ચોર નહીં પકડાય ત્યાં સુધી અમે માર્કેટ ખોલવાના જે અનિશ્ચિત મુદત સુધી હતા. રકમની 1,85,000 જેવી રકમ ચોર આખા માર્કેટના બધા ભેગા થઈને લૂંટી ગયા છે. મારા પોતાને 1,85,000 અને બીજા વેપારીને અલગ અલગ છે જે પંચનામામાં લખાયેલા છે. રવિવારની રાત્રે અમારા દિયોદર માર્કેટયાર્ડની અંદર 7 જેટલી દુકાનોના તાળા તૂટ્યા હતા અને એમાં ચોરી થઈ. સોમવારે તાત્કાલિક અમે એપીએમસીને જાણ કરતા ચેરમેનશ્રીએ અને સેક્રેટરીશ્રીએ પોલીસને જાણ કરતા તાત્કાલિક પોલીસ આવી ગઈ હતી. તપાસનો દોર ચાલુ થયો, એફઆઈઆર થઈ, પણ 2-3 દિવસ વીતવા છતાં જે કામગીરી ચાલુ છે એના ઉપર અમને શંકા નથી. પણ પોલીસ વડાને અમારા આજના બંધના નિવેદન ઉપરથી એવું કે પોલીસ વડા આમાં જોડાય અને નવી વધારાની ટીમો બનાવી અને કામગીરી ઝડપી થાય એના માટે અમારા વેપારીઓ આજે બધાની દુકાનો ખોલવાની હતી, પણ સામૂહિક પોતપોતાની દુકાનો કે આપણે દુકાનનો ધંધો આજ ચાલુ કરવો જ નથી અને આનો નિકાલ ના આવે એટલા દિવસ માટે બંધ રાખવું છે. એટલે બપોરે અમારી 11 વાગે તમામ વેપારીઓ સાથે મળી
અને રજૂઆત કરી અને અમે સેક્રેટરીને અને એમના બોર્ડ અમારા બોર્ડને લેખિત રજૂઆત કરી કે આનો તાત્કાલિક નિકાલ થાય એ બાબતે આપ પણ સરકારમાં અને જ્યાં જ્યાં કહેવાનું થતું હોય ત્યાં આપ રજૂઆત કરી અને તાત્કાલિક આ ચોરોનો પકડવાની દિશામાં આગળ વધે તેવું પોલીસ વડાને પણ નિવેદન આપવાનું. કેટલી દુકાનો તળા તૂટ્યા હતા અને કેટલા વેપારીઓની કેટલી રકમ ગઈ હોવાનું સામે આવ્યું છે? 7 દુકાનોના તાળા તૂટ્યા હતા. એમાં શિવ ટ્રેડર્સમાંથી 1,85,000 અને બીજા દરેક વેપારીઓની કોઈના 10,000 છે, કોઈના 10,500 છે, એવી રીતે નાની મોટી રકમોની ચોરી થયેલ છે. અંદાજિત કેટલી રકમોની ચોરી થઈ છે? અંદાજિત 3 લાખની ચોરીનો હોઈ શકે. એપીએમસીના વેપારીઓ જે હડતાલ ઉપર ઉતર્યા છે એમનું એક જ કારણ છે કે રવિવારે રાત્રે જે તસ્કરો અહીંયા ગોરખા ના હોવાને કારણે કે અંતરિક્ષના કોઈને કારણે જો ચોરી કરી ગયા, 7 દુકાનના તાળા તોડ્યા છે અને આ 4 દિવસ થયા છે, હજુ સુધી કોઈ એમની ભાળ મળેલ નથી. એટલે આ વેપારીઓમાં એટલો બધો આક્રોશ છે કે આનું ગમે રીતે પગલું ઉકલાય એટલા માટે આજે બધા વેપારી ભેગા મળી અને આનો ઉકેલ લાવવા માટે અમે અકસ્માતની હડતાલ ઉપર ઉતર્યા છે. તો અહીંયા હવે એક તો ભૂલ થઈ ગઈ, પણ હવે વાતીવારની કોઈ ભૂલ ના થાય એટલા માટે અમે ચેરમેનશ્રીને અને સેક્રેટરીને આવેદન આપ્યું છે કે અમને થોડીક સલામતી આપે, જેથી કરી આ પ્રશ્ન અમારે વાતીવારના માર્કેટ ના બને, તો ગોરખા અમને લાવી આપે તો આ પ્રશ્ન ના બને.